ओम शांति 29/12/2024 महावाक्य प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति डेट है 31/12/2002 मधुबन। आजिर मुख्य पॉइंट है एही नूतन वर्ष रे सर्व संपत्ति को सफल करी सफलता मूरत हेबार विशेषता देखाओ। एही नूतन वर्ष रे सर्व संपत्ति को सफल करी सफलता मूरत हेबार विशेषता देखाओ। आज नवजुगर रचयिता नवजीवन दाता बाप दादा नववर्ष पालन करिबा पई आसिचंती। तुमे माने मध्य नववर्ष पालन करिबा पई आसिछ ना नवजुग पालन करिबा पई आसिछ। नववर्ष तो समस्ते पालन करुछंती किंतु तुमे माने नवजीवन नवजुग एवं नववर्ष तीनुटी जाक पालन करुछ। तेणु बाप दादा मध्य त्रिमूर्ति अभिनंदन देउछंती। दुनिया रे नववर्ष रे परस्पर को अभिनंदन मध्य देइथांती किंतु किछि ना किछि उपहार मध्य देइथांती। उपहार देउछ ना किंतु बाप दादा तुम मानकु केउ उपहार देइछंती? सुवर्ण दुनियार उपहार देइछंती। तेबे समस्तंकु एही सुवर्ण दुनियार उपहार मिली जाइछि तो? जेउ सुवर्ण दुनिया रे ना नवजुगरे सर्व प्राप्ति गुड़िक भरी रहिछि। कौन मने अछि निजर राज्य किपरि थिला? सेठारे कौनसी अप्राप्तिर चिन्ह बन्न नथिला। एही भली उपहार बाप दादांक व्यतीत अन्य केही भी देई परिबे नहीं। सारा विश्वरे जदि केही काहाकू बड़रू बड़ उपहार देबाकू चाहिबो तेबे कौन देव? बड़रू बड़ मुकुट बा सिंहासन देव। जेतेबेले स्थापना होइथिला स्थापना समयर पिलामाने आग धाड़ी रे बसिछंती। सेतेबेले आरंभ समय रे ही ब्रह्मा बाबा पिलामानकू पचारुथिले जे तुमकू जदि कौनसी आजिकालीर राणी तार मुकुट एवं सिंहासन देई देव तेबे तुमे जीव? मने अछि ना? पिलामाने उत्तर देउथिले सही मुकुट एवं सिंहासन को आमे कौन करिवु जेबे कि आमको आपण मिली जाइछंती। तेणु सही मुकुट एवं सिंहासन कौन हेबो? तेणु एही सुवर्ण दुनियार उपहार तुलना रे कौनसी भी उपहार बड़ होई परिबो नाही। केतेक पिला पचारुछंती सेठारे कौन कौन सबु प्राप्ति थिबो? तेबे बाप दादा कहउछंती प्राप्ति गुड़िकर तालिका तो बहुत बड़ किंतु सारांश रे एही कथा कुहा जाउछि जे सेठारे कौनसी वस्तु अप्राप्त नुहे। अर्थात जीवन रे जहा सबु दरकार सेही समस्त प्राप्ति सेठारे रहिछि। तेणु एही भली सुवर्ण उपहारर अधिकारी आत्मा अट। कौन अधिकारी अटना? डबल विदेशी माने अधिकारी अट तो? हाथ हलाउछंती समस्ते राजा हेब तो? तेबे एतिकी सिंहासन मध्य तैयारी करिबाकू पड़िबो। बाप दादा कहउछंती सेही सिंहासन तो एक आसन अटे। सेठारे एवं सर्वप्राप्ति मध्य थिबो किंतु एही संगम जुगर स्वराज्य ताठारु किछि कम नुहे। एबे मध्य राजा अटना? ना प्रजा अट ना राज परिवार सदस्य अट। कौन अट? दुनिया रे केवल एही गुटिए पिता अछंती जे कि गर्वर सहित कहउचंती मोर प्रत्येक संतान राजा अटे। राजा अटना? राजयोगी अटना? प्रजायोगी अट। वर्तमान समस्ते हृदय सिंहासनर अधिकारी एवं स्वराज्य अधिकारी राजा संतान अट। एतिकी आत्मिक निशा रहुछि तो? काहेकि ना एही समयर स्वराज्य आधार रे रही भविष्यतर राज्य प्राप्त हेउछि। तेणु एही संगम जुग बहुत बहुत अमूल्य एवं श्रेष्ठ अटे। तेबे एही संगम जुग को केवल बाप दादा
ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କେଉଁ ନାମ ଦେଇଛ? ମଉଜର ଯୁଗ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଳି ମଉଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମଜା ସାରା କଳ୍ପରେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା ମିଳନର ମଉଜ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏବେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ମଉଜ ହିଁ ମଉଜ। ମଉଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ ମଉଜ ଅଛି ତ? ନା ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ? ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିବୁ। ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି ନା? ଏମିତି କହିବୁ, ସେମିତି କରିବୁ, ସେମିତି କରିବୁ ଯୋଜନା କରୁଛ ନା? କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଗାମୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଲ ନା? କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଇଏ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି। କେବେ କେବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛ। କେତେକ ପିଲା ତ ସହଜ ଯୁଗକୁ ମୁସ୍କିଲ ଯୁଗ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି କି? ଯାହାକୁ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ଅଟ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମାତାମାନେ ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ଅଟ ନା ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟ? ଏଠାରେ କେହି ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି? କେହି ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। ସାରା ସଭାରେ ହାତ କିପରି ଉଠାଇବେ? ତେବେ ସବୁ ପିଲା ନିଶାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ମେରା ବାବା। କ'ଣ ମେରା ବାବା ନା ଦାଦୀମାନଙ୍କର ବାବା? ମେରା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ମୋର। ଏଇଆ ନା? ଏଠାରେ ସବୁ ସିନ୍ଧି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ମେରା ବାବା ନା ଦାଦୀ ଜାନକୀଙ୍କର ବାବା? ନା ଦାଦୀ ପ୍ରକାଶମଣିଙ୍କର ବାବା? କାହାର? ମୋର ତ। ସାରାଦିନ କ'ଣ ମନେ ରହୁଛି? ଯଦି ଗଣତି କରି ରଖିବ, ବହୁତ ଥର ମୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଯଦି ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ତେବେ ମୋର କିଏ? ମୋର ବାବା। ଏଥିରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? କେବେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କି? ବାପ ଦାଦା କୌଣସି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୋର କିଏ? କେତେକ ପିଲା କଷ୍ଟକର ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଯାଉ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତେବେ ବିନ୍ଦୁକୁ ତ ମନେ ପକାଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ? ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? ନିଜର ଏହି ସ୍ୱମାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଲଟିଯିବ। କେବଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ କହୁଛ, ତେଣୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସହଜ ଏବଂ ମୌଜବାଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସହଜ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏହା ହୋଇପାରିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ବାପ ଦାଦା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି? ସହଜ ଯୋଗୀର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଟ ତ? ବାବା କହିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଟ ତ? ଯେଉଁମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠିଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷରେ କାହା ପାଖକୁ ବି କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ଆସିବ ନାହିଁ।
କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ତେଣୁ କେବେ ବି ବେପରୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସମୟ ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ହେଉ, ଗୁଣ ହେଉ, ଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା ଶକ୍ତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ। ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ବାଣ୍ଟିବ ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ବାଣ୍ଟିବା ଅର୍ଥ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ସଫଳ କରିବା ଅର୍ଥ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିଥାଅ। ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛ ନା, ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିଚାଲ ଏବଂ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରିଚାଲ। ବିଚାର କର, ସଫଳତାର ଅଧିକାର ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇପାରିବ କି? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଭବର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ସଫଳତା ତାରକା ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ, ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ସଫଳତାର ତାରକା ଅଟେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତାର ତାରକା ଅଟ ନା ମେହନତର ତାରକା ଅଟ? ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ତାରକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନେ ଅଛି ତ? ଆଜି ବାବା କହିଲେ, ମନେ ଅଛି ତ ଆଦି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ? ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଚାହିଁ କର୍ମାତୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ବି କେତେ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ସମୟକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ନା? ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମହାବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ବାସ୍ତବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ସଫଳ କରିବା ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ବାବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ସଫଳ କରିବା ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହେବା। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେବେ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯାହା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବ। ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ସଫଳ ହେଉଥିବ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉନଥିବ। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଲା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେଉଁ ବିଶେଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ? ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଭାବୁନଥିଲେ, କେବଳ ଯୋଜନା କରୁନଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଅଟ ତ? ଫଲୋ କରିବା ବାଲା ତ ଅଟ ନା? ଭଲ କଥା। ଆଜି ବହୁତ ପିଲା ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ହୃଦୟ ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା? ଦେଖ, ଦିଲ୍ ବଡ଼ ଥିବାରୁ ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ସଭାରେ 28-19 ହଜାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପିଲାମାନେ ରାତି 12ଟା ବେଳଠାରୁ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 4ଟା ବେଳେ ଅମୃତବେଳା ଯୋଗ କରି ଉଠୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଛ ତ? ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏହି ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଶୁଣାଇ ଦେଲୁ। ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା କରିଛ ତ? ତେବେ ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ଯୁଗ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୁଗ, ବ୍ୟର୍ଥର ଯୁଗ ନୁହେଁ। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥର 63 ଜନ୍ମ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗଟି ହେଉଛି ସଫଳ କରିବାର ଯୁଗ। ଯଦି ଏବେ ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯଦି କେବେ କେବେ ସଫଳ କରିବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ହେବ। ତେବେ ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି ନିଜର ନିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ କରିବ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କାହାର ହାର୍ଟ ଅଟକି ଯାଉଛି, କାହାର ରକ୍ତନଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଏସବୁ ନଥିବ। ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କର, କାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ଯାହାକି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଶପଥ ନେବା ମାତ୍ରକେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାଥୀ ବହୁତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ। ଦରବାରରେ ବସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥିବେ। ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ରେ ନଥିବେ। ଯଦିଓ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଦ ଏକାଭଳି ହୋଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ତ ବହୁତ କମ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ବସିଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟ ଥିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ନମ୍ବର 1 ନା ନମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିବ। କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣିଛ ତ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାହସ ଦେଖାଇଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ୱିନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ୱିନ୍ ତ କରୁଛ ନା? କେବେ କରିବୁ କୁହ ନାହିଁ, କରୁଛୁ ବୋଲି କୁହ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧ୍ ପ୍ରଦେଶର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାଥୀ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଉଠ। ସାରା ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଇବ ନା? କ'ଣ ଦେଖାଇବ? ସନ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ତାହା ତ ଏବେ ବି କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, 38 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚମତ୍କାରୀ କ'ଣ କରିବ? ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିବେ ନା? 38 ଲକ୍ଷକୁ ବାହାର କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ସାଥିରେ ଆଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସାଥିରେ ଆଣ। କ'ଣ ଆଣିବ ତ? ଜଣେ ଜଣକୁ ଜଣେ ଆଣିବ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଜଣକୁ ଆଣିବ। ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ। ଯଦି ମାତା ଆଟ, ତେବେ କୌଣସି ଜଣେ ଭାଇକୁ ବା ଭଉଣୀକୁ ଆଣ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଦେଖିନିଅ। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଧି ବତାଇ ଦେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ହିଁ ଆସିବ। ଡବଲ ଗ୍ରୁପ ନେଇ ଆସିବ। ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ହେଉ। ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା?
ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନିବାସୀ ଅଟ। ତେଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ରହିଛି। ଗୁଣରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ବିଶାଳ ଅଟେ। ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଣର ଦାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଦାନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ଯିଏ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଚାହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁ, ଚାହେଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁ, ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଚାହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁ, ଚାହେଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁଣର ବା ଶକ୍ତିର ଉପହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅ। କେହି ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯେପରି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ନ ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ମିଠା ବାଣୀର ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦିଅ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ପରସ୍ପରର ମୁଖ ମିଠା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ ମିଠା ତ କରାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମିଠା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମୁଖ ମିଠା ନୁହେଁ, ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ମିଠା। ଏତିକି ମଧୁରତା ଜମା ଅଛି ତ, ଯାହାକି ଯେତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହୁଥିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବାଣ୍ଟୁଥିବ ସେତେ ବଢ଼ୁଥିବ, କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆତ୍ମା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଉଛି ତ। ଯଦି ସେ ଶୁଣିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ମିଠା ମିଠା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କେହି ବି ଖାଲି ହାତରେ ନ ଯାଉ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ନା କଷ୍ଟକର ଅଟେ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନର ଡ୍ରିଲ୍ ମନେ ଅଛି ତ? ସମସ୍ତେ ସାରାଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛ? ତାକୁ ଲେଖ। ଏହି ମନର ଡ୍ରିଲ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର କରିବ, ସେତେ ଅଧିକ ସହଜଯୋଗୀ, ସରଳ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନର ବ୍ୟାୟାମ। ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଫରିସ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତୁମ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଜ ଘରକୁ ନିରାକାର ରୂପରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏହି କଥା ଭାବୁଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ବାବା ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ପାର ଦେଇଥିବା ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜ ନିଜର ନାମ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବଜୀବନ, ନବଯୁଗ, ନବବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ପଦ୍ମ 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 ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ପ୍ୟାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଗୁଣା ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଏବେ ବିତିଗଲା, ତାହା ହେଉଛି ବିଦାୟୀ ଏବଂ ବଧାଇ ଦେବାର ସମୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦାୟୀ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଥିଗୁଡ଼ିକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଉଡ଼ିବାର ବଧାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱୀକାର କର। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରୁଥିବା ନମ୍ବର 1 ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରୁଥିବା
नंबर 1 विशेष आत्मा हुओ। विस्तार अछि सबु ब्राह्मण पिलामानक भितरे एही संकल्प रहिछि जे मो किपरि नंबर 1 विशेष आत्मा हेबी, किंतु संकल्प एवं कर्मर अंतर को समाप्त करिबा पाई निजर स्मृति को अनुभव स्तर को आनिबा को हेबो। जेपरि सुनिबा बा जानिबा कथा मने रही थाए सेहीपरि निजकु सेही अनुभवर स्थिति को आनिबा को हेबो। सेथिपाई निजर एवं समयर महत्व को जानी मध्य बाबा कहउचंती जेपरि सुनिबा बा जानिबा कथा मने रही थाए सेहीपरि निजकु सही अनुभवर स्थिति को आनिबा को हेबो। सेथिपाई निजर एवं समयर महत्व को जानी मन एवं बुद्धि को जे कौनसी अनुभवर आसन उपरे स्थित करि दियो, तेबे नंबर 1 विशेष आत्मा होई जीवो। आज स्लोगान अछि ईर्ष्या भली दुर्गुण को छाड़ी भल हेबा पाई रेस कर। आज स्लोगान हैला ईर्ष्या भली दुर्गुण को छाड़ी भल हेबा पाई रेस कर। अच्छा, ओम शांति।